علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا رزقا واسعا وطيبا وأنت خير الرازقين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا واهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المفسرون رحمهم الله تعالى ومشايخنا رحمهم الله تعالى وحفظهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وعمدنا بأنوارهم وبأسرارهم وبنفحاتهم في الدارين آمين إلى أن قال آيات بتن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا
wa ma dhunnu sa'ata qa'imatan wal irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akthara minka قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kuluna bakal ngucap sopong akeh. Sopo ay al mutanazi'inu kang padha bantah-bantah. Fi adadil fityati ing dalem jumlahe Ashabul Kahfi. Berapa orang pemuda Ashabul Kahfi? Fi zamanin Nabi ing dalam zamanin Nabi. Ay yaqulu tegese ngucap sapa ba'dum sebagian wong. Masalahnya, jadi mereka itu bertanya kepada Rasulullah tentang kisah Ashabul Kahfi. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah tentang cerita Ashabul Kahfi. Nah, setelah diceritakan mereka mendebat. Weh, Kanjeng Nabi berapa sih jumlahnya orangnya? Ada yang 3, 6, 7, 8. Wa yaquluna ba'dum salah satu ono telu. Robi mutai kang nomor 4 iku kalbum asuni. Telu sing nomor 4 asuni. Wa yaqulan padha ngucap sapa ba'dum ay khamsatun ono 5 sadum sing nomor 6 iku kalbum asuni wal qaulan utai ucapan loro iku linasoro najron kedue kaum nasori najron rojman kelawan penyongko bil ghaib kelawan awur-awuran. Nah iku hanya sekedar asumsi donan kecil kelawan penyongko fil ghaibati ing dalem perkara kang ghaib anhum saking apa jeneng an-nasara najron. Wa utawi kalimat rajman bil ghaib iku rajiun bali ilal qaulaini marang ucapan loro ma'an kelawan bareng. Ai maknane iku karo ning ngawur. Ana sebutai nasobi iku alal maqurilah ing atase mafulah. Ai lidonhim krana penyongkone nasara najron dalika kelam ing mungkon-mungkono ucapan. Tapi wayakul padha ngucap sapa al mukminun wong kang padha mukmin sab'atun aihum sab'atun. Jumlahe Ashabul Kahfi karo 7 wasamin ta nomor 8 iku kalbuhum. Asuni sab'ah. Al jumlatu ta jumlah iku mubtada wa khabaru iku sifatun dadi sifat. Iku sifatu sab'atin dadi sifate kalimat sab'ah. Bizatil wawu kelawan nambahi wawu wakila lan jarikil taqidun. Penguat ai wadalatun tegesin nuduhake ala lusu kesifati ing atase nempel sifat bil mausufi kelan perkara kang disifati wa sifalan dan sifat wasful awalaini utawi nyifati perkara loro birajmi kelawan asumsi duna salisi ora kol sing ketiga yang mengatakan sab'atun wasaminhum bil kalbuhum iku dalil nuduhno ala annahu ing atas sesune sab'atun wasaminuhum kalbuhum iku mardiyun kal diridhoi wa sahihun lan kang sahih. Tapi disisulno kur dawuhna Kanjeng Nabi Rabbi utai pangeran
ingsun iku a'lamu luwih ngerti bi'iddatihim kelawan apa namanya jumlahe ashabul kahfi. Ma ya'lamum ora ngerti hu ing jumlah sapa illa qalil kejaba kang sithik. Qala dawu sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ana uta ingsun Abdullah bin Abbas iku minal qalil setengah saking wong kang sithik. Wa dzakara lan nyebut sapa Abdullah bin Abbas hum ya hum utawi ashabul kahfi iku sab'atun pitu. Jadi ma ya'lamu illa qalil wa wa an-nabi wa man sami'a minhu, yaitu orang-orang yang mendengarkan langsung dari Rasulullah tentang jumlahnya ashabul kahfi. Ada berapa? 7. Yang kemarin kita sebut nama-namanya adalah Miksilmina, wa Tamlikho, wa Martunis, wa Ninus, Wasari Welus, Wadu Nuanus, wa Falestatiunus. Dan yang ketujuh adalah kedelapan adalah anjingnya itu Kitsmir. Ada yang mengatakan Hamron atau ada yang mengatakan Royan. Nah, maknanya begini. Terus disebut no fala tumari fim moko ojo debat panjenengan Rasulullah. Tujatil ojo debat sama panjenengan fim ing dalem apa jenenge al-musyrikun mau illa miroan kejaba omongan atau perdebatan dohiron kang wis pertelo bila tegese kejaba kelan perkara ungzila kang diterangake apa mak alaika ing atas panjenengan wala tastaftilan ojo jaluk takon panjenengan Rasulullah fihim ing dalem al-musyrikun utawa Arab lah utawa Najron mau tatul nyupri sapa panjenengan al-fat ya ing pituduh minhum saking min ahli kitab saking ahli kitab al-Yahudi. Jadi provokasinya Yahudi pertama memprovokasi siapa? Musyrikul Arab untuk mendebat mempertanyakan tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Begitu turun wahyu disampaikan dengan runtut, kemudian Musyrikul Arab mendebat Rasulullah tentang jumlahnya dan segala macam. Kemudian muncullah orang Nasrani ikut terpancing membicarakan 3, 6, 7 segala macam. 5. Kemudian Rasulullah mengatakan 7. Ahadan ing suci. Wa sa'alahu ahli Makkah an khabaril Makkah faqala wis titik. Maknanya begini saya para kanca-kanca saya sebutkan. Seperti yang kita bahas waktu awal kita ngaji kisos hakaya as-sufiyah kemarin. Jadi Al-Quran itu memuat kisah-kisah dan di dalam kisah-kisah adalah dzikra liulil albab, adalah litusabbita bi fuadak. Antara lain makna yang dihikmahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah-kisah Al-Quran atau kita misalkan mengisahkan para orang-orang soleh adalah untuk meneduhkan hati kita. Linusabbita bi fuadak. Terus kemudian muncul daripada kemarin yang sebutkan ada seorang ilmuwan atau apalah kita nggak tahu cendekiawan mengatakan mendebat Al-Quran itu bukan kitab sejarah segala macam dan terusnya yang akhirnya mengkritik Al-Quran dianggap kurang valid di dalam penyebutan kisah-kisah dan segala macam. Yang itu adalah muncul di seorang penulis di Mesir saat itu. Bukunya dicetak luas. Itu muncul perdebatan, muncul polemik. Kok bisa seorang cendekiawan Muslim mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan kitab sejarah, mendelegitimasi dan seterusnya, mendelegitimasi Al-Quran. Maknanya kula ngeten. Seorang pemikir mengatakan demikian, itu kita nggak kaget. Karena dulu zaman Al-Quran diturunkan pun sudah Rasulullah SAW itu didebat oleh orang-orang musyrikul Arab. Mereka sendiri yang ingin meminta cerita, kemudian begitu diceritakan didebat-debat piyambak. Itu maknanya saking angele menungso.
Makanya kanjeng di sini Al-Qur'an dawuhna fala tumari fihim illa mira'an dhahira wala tastafti fihim minhum ahada. Kanjeng Nabi gak usah digubris. Orang kayak gitu gak perlu gak digubris. Nah, orang-orang musyrik seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu mengungkap kisah itu ibrohnya yang kita ambil, bukan kemudian deskripsi sejarahnya satu persatu, enggak penting. Makanya seumpama Rasulullah tidak didebat oleh mereka tentang jumlahnya berapa itu Ashab Kahfi, kanjeng Nabi tidak perlu mengungkapkan, tidak akan mengungkapkan. Karena mereka memperdebatkan, kemudian Rasulullah menyampaikan wa yaqulna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Itu adalah ucapan orang mukmin dan itu dibenarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah qur rabbi a'lamu bidzatihim ma ya'lamu illa qul. Katakanlah, doa kanjeng Nabi apa komentar Rasulullah? Komentar Al-Qur'an bagaimana? Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, Rabbi a'lamu bidzatihim, Allah yang Maha tahu. Maknanya gak penting mendebat jumlahnya itu atau menghitung jumlahnya. Lebih penting lagi adalah Anda, kita semua mengambil hikmah di dalam pelajaran Ashabul Kahfi. Kalau orang terlalu mendebat soal deskripsinya, berarti dia terhijab daripada hikmah. Makanya banyak ilmuwan itu kemudian naudzubillah jauh daripada nilai-nilai, bahkan mungkin ilmuwan muslim tapi terhijab daripada nilai-nilai keislaman, karena dia hanya mengambil fenomena yang sifatnya deskriptif, tidak mengambil kepada hal-hal yang sifatnya substantif. Apa substansinya hikmah Ashabul Kahfi? Bagaimana kita meneguhkan iman, bagaimana kita percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersabar menghadapi tekanan itu, substansifnya. Dan sejarah itu linusab bitabihi fu'ad, untuk meneguhkan hati kepada keimanan. Misalkan kita atau Nabi Muhammad SAW diteror, ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Allah diberi cerita-cerita tentang para nabi-nabi terdahulu. Ternyata nabi terdahulu juga menghadapi hal yang sama, hingga Rasulullah menjadi taknis, menjadi ngarem-ngarem manapun kanjeng Nabi, bahwasanya memang dimanapun yang namanya pergulatan antara kebatilan kepada kebenaran itu tidak akan selesai. Kita tinggal memilih yang mana dan bersabar dalam pilihan kita. Kan mengatakan maknanya seperti itu. Nah, maknanya kita itulah hikmah-hikmah di dalam kita mempelajari atau membaca tafsir dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh para salafus soleh. Sayyidina Abdullah bin Abbas dawaki, ana minal qalil, saya yang tahu jumlahnya karena saya mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak kemudian mengeksplor hal ini untuk namanya, karena itu tidak penting sebenarnya. Yang artinya tidak substantif. Dawuh kanjeng Nabi yang substantif, qul rabbi a'lamu bidzatihim ma ya'lamu illa qalil. Nah, maksud kula, kalau zaman dahulu kafir Quraisy, musyrikul Arab, Yahudi, Nasrani itu kemudian mempermasalahkan hal seperti itu yang tidak substantif. Kita maklum karena mereka tidak mukmin. Loh, kalau kemudian ada pemikir tadi yang kita sebutkan tadi mengatakan Al-Quran bukan kitab sejarah segala macam, kita lebih heran lagi. Loh, wong iman kok cara berpikirnya seperti cara berpikir kaum kafir Quraisy. Nah, makanya kita harus paham bahwasanya ilmu itu tidak hanya sekedar apa yang kita tahu. Ilmu itu maknanya pengetahuan, tapi ada yang lebih kita butuhkan setelah ilmu adalah ma'rifat. Kalau ilmu itu adalah pengetahuan, wacana, kalau ma'rifat itu adalah pengalaman atau pengamalan. Nah, maknanya lebih harus melampaui itu, melampaui sekedar deskripsi. Nah, makanya alhamdulillah kita selalu merujuk daripada pengetahuan kita kepada dawuh-dawuh ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Wasalan takon hu Kanjeng Nabi sapa ahli Makkah. An khabari ahli kahfi ing atase critane Ahlul Kahfi. Faqala mengko dawuh sapa Rasulullah, "Ukhbirukum bi khotan." Ukhbiru la bakal ngabarake supaya bisa dihukum ing sira kabeh bi kelawan Ashabul Kahfi khotan ing dalam sesuk. Walam yakulan durung ngucap sapa Rasulullah insyaallah lamun krasa sapa Allah Gusti Allah. Fa nazala mengko temurun wala taqulanna lan ojo ngucap temen panjenengan Rasulullah li saen maring suci ai li ajli saen gede are suci ini stringsun iku fa'ilun wong kang lakoni wong kang apa jenenge nglakokno bis dalika ing gurung sek godan ing dalam sesuk ai fi ma yastaqbil ai fi ma ing dalam perkara yastaqbil kang bakal teko minaz zamani saking zaman illa ayyasha Allah kejaba itu kersa sapa Allah Gusti Allah ai multabisan tegese kelawan nganggoni bimasyiatillah kelawan kersane Gusti Allah taala mur Allah ai bi antakula gambare itu ucap sapa sira insyaallah lamun kersa sapa Allah. Niki ceritane niku suatu ketika Rasulullah ditanya tadi itu tentang masalah apa namanya beberapa hal antara soal ruh, soal Ashabul Kahfi dan soal Dzulqarnain. Nah, kemudian Rasulullah mendawaki bakal menceritakan besok. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah. Suatu ketika wahyu ternyata tidak turun. Sampai 10 hari, sampai 40 hari. Ada yang mengatakan beberapa waktulah. Kanjeng Nabi merasa, wah kapan ini saya ceritakan? Hatta syaqqa alaihi wa tamarasa. Sehingga Rasulullah ngerasa piye tapi ngoten. Dan kemudian kafir Quraisy ngeci Kanjeng Nabi. Kemudian turunlah ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Maknanya sudah saya sampaikan kemarin Rasulullah di sini tidak salah. Rasulullah tidak mengatakan insya Allah tidak salah karena saat itu belum ada petunjuk kepada beliau tentang kewajiban atau keharusan mengatakan insya Allah. Justru saat Rasulullah tidak mengatakan insya Allah, kemudian ayat petunjuk berikutnya belum turun. Nah, maknanya itu memberi pelajaran kepada kita. Baru kemudian turunlah ayat. Kalau kita mengatakan sesuatu besok atau akan melakukan sesuatu besok, haruslah kita taklekkan, gantungkan dengan kalimat kalau Allah berkehendak atau insya Allah. Nah, perintah ini turun saat kejadian Rasulullah mengalaminya dan itulah maknanya Rasulullah tidak mengatakan insya Allah sehingga ayat itu turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur lan nyebuto panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbaka ing pangeran panjenengan ai masyiatahu tegese kersane Gusti Allah mu'allikon hale wong kang menggantungkan biya kelawan masyiah idza nasita wadkur ing panjenengan Nabi ing dalam semangsane lali panjenengan ayat taklek at-ta'liq kok gantengno biya kelawan masyiah wa yakunu lan ora apa zikruha nyebut insyaallah ba'da nisyan sausi lali kadikriha kaya dene nyebuti masyiah ma'al qauli sertane Gusti sertane ucapan. Manane kalau kita mengucapkan insyaallah itu kelewatan enggak apa-apa. Yang penting kita masih ingat bahwasanya kita tetap mengucapkan Allah. Wadkur rabbaka kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sapa Al-Hasan Al-Basri wa ghairu lan Sayyidina Hasan Al-Basri madama fil majlis selama dalam majlis. Nah. Bismillahirrahmanirrahim wa qul bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul dawuh kanjeng Nabi asa menawa ayah diani yen to nuduhakene ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun akroba maring perkara kang parek min hadza saking iki ai min khabar ahli Makkah
saking khabari ahli min khabari ahli kahfi saking khabari ahli kahfi dilala ing ngatasi nuduhake ala nubuwati ngatasi kenabian ingsun rosadan apa nih pituduhi hidayatan tegese pitudi waqad fa'alan teman-teman ngakokno sapa Allah Gusti Allah zalika mungkin dalika mungkin rosadan wala bisulan podo manggon leren-leren sapa ahli kahfi fi kahfi ing dalem guwane ahli kahfi salah sami'atin sinina ing dalam 300 bitanwin sinina piro-piro tegese piro-piro tahun jadi salah samiatin ing dalam 300 terus sinina ini adalah apa namanya ulama mengatakan bukan tamyiz tapi ataf bayan atau badal salah wala busu fikafina sinina ing dalam pira-pira tahun atfu bayanin li salam siah wa hadi sinu wa hadi taikum kurmuro tahun iku as-sinuna pira-pira tahun rupane as-salasmi'ah 300 tahun inda ahli kahf menurut ahli kahf menurut inda ahli kitab menurut ahli kitab samsiatan hale rupa 300 samsiah wa tazidu lan tambah apa al-qamariyatu tahun qamariyah alih ngatasi salasmi'ah indal arabi mugi wong Arab tis'a sinina ing 9 pira-pira tahun wa qad dzukira lan teman-teman disebut apa tis usinin fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala wasdadu lan nambah-nambahi sapa wong Arab tis'an ing 9 tahun etis usinina tegese 9 tahun. Fasalas mi'ah mongko te 300 tahun iku samsiyah, bangsa samsiyah. Iku salah sumiatin watus iku maratin, iku salah sumiatin watis un. 300 watis unan songo apa nih komariah. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala nyebutno Quran itu luar biasa. Mereka menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi bertempat tinggal di gua selama 300 tahun. Nah, terus ditambahi wasdatu dan menyebutkan lagi tambah 9. Maknanya yang menyebutkan 300 tahun adalah versi Qamariyah, versi Syamsiyah. Kalau versi Qamariyah adalah ditambah 9 berarti 309. Nah, kalau dihitung-hitung secara ilmu falak jumlah 300 tahun Masehi itu sama dengan 309 tahun Qamariyah karena setiap tahun jumlah Qamariyah dengan Syamsiyah itu berkurang selisih 11 hari. Cuman hitung mawon. 1 tahun Syamsiyah itu sama dengan 1 tahun Qamariyah plus 11 hari. Mana nih? Kalau 300 tahun ya kan? Syamsiyah adalah sama dengan 300 tahun Qamariyah kali ditambah 11 hari kali 300. Cuman itu 300 kali 11 berapa? 300 kali 10 kan 3000 tambah 300 lagi 3.300 hari itu dibagi jumlah hari Qamariyah. Jumlah hari Qamariyah itu berapa? 365 dikurangi 11 berapa? 354. Dianggap ini 350-an lah gitu. 350. 1 tahun Qamariyah. Lah kalau tadi 3.300 dibagi berapa? 354 kurang lebih 9 tahun. Jadi 300 plus 9 tahun Qamariyah. Ini pas akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dudukno Quran niku ngejak mikir. Ora terus kenapa kok ngene? Kembali menguatkan ayat sebelumnya. Kenapa kok Quran gak langsung nyebutno wala bisu fi kafihim salasami'atin sinina dan mereka bertempat di gua Kahfi selama 300 tahun menurut Qamariyah, menurut Syamsiyah. Salasami'atin sinina koma Syamsiyatan wasdatu lan tambah-tambah tis'an
Komariata. Lah nek koyo ngono ku Al-Qur'an koyo kita falak lah. Gak sido ngejak mikir lah, ngejak pelajaran apa jenenge. Terlalu grade-nya cara buku kuliah itu grade paling enggak. Jadi ben ide mikir dhewe ngeten. Dan itu enggak perlu disebutkan di dalam deskripsi secara detail dalam Al-Qur'an. Biar kita memikir dhewe. Ngoten. Makanya di Quran cukup nyebut mereka bertempat 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Wis, ben mikir dhewe. Oh, ternyata 300 tahun menurut ahli Syamsiyah. Tambah 9 menurut ahli Qamariyah. Nah, kalau dibantah secara ilmu nalar deskriptif, nalar ilmuwan, bukan nalar ahlul irfan, ahlul ma'rifat, hanya pakar sejarah saja. Maka ini ayat apa ini gak konsisten gitu ya. Iya kan? Ayat tuh nyebut mereka bertempat tinggal 300 tahun ditambah 9. Kenapa gak langsung 309 tahun saja? Loh. Nah, itulah kita makanya maos Quran niku kedah sesarengan kali ahli sing pengin kebuka. Ben angsal nur makrifat. Ayat usinina Kul dawuhna kanjeng Nabi, Allah uta Gusti Allah iku a'lamu luwih pirsa bima kelawan zaman labisu kang manggon. Itu pun oleh Allah ditambahkan lagi, dikuatkan lagi. Wes gak usah didebat. Mbok 300 tahun, mbok 309, mbok iki. Sing penting substansinya adalah mereka bertempat di dalam gua kahfi sangat lama dan itu mustahil cara nalar ilmu akal bisa bertahan hidup. Substansinya di situ. Makanya kulillahu a'lamu bima labis. Enggak usah terlalu terforsir untuk membahas soal deskripsi. Quran itu ngejak kepada hati sing buka maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Miman saking wong ikhtalafu kang padha beda-beda sapa man fihi ing dalem malabisi. Wa huwa mukatib kur malabisi iku takodam wis dhisik apa dikru ma'at. Lahu iku Gusti Allah ghaibus samawat. Ghaibus samawat utawi makane ten hikam atau ilah hikam Ibnu Athaillah Sakandari kan disebutno. Apa hikmahnya kan ada itu keberapa itu. Jadi ono wong sing ahlu dzahir, ono sing ahlul batin. Ahlu dzahir itu hanya terfokus kepada hal-hal yang sifatnya fenomena dzahiriyah. Akhirnya muter nungku-nungkune gak mari-mari. Tapi ahlul batin selain ahlul dzahiriyah juga paham tapi membawa kepada zauq irfani, kepada pengalaman kekayaan hati secara batininya, dan itu yang menjadi tujuan. Walaupun ahli batin tidak boleh meninggalkan hal yang zahir, tapi hal yang zahir itu sebagai bahan untuk menuju kepada batini zahir zauq irfaninya. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Absur ilmu tegese ilmu ni as-samawat utawa ilmu ni ghaib. Absir gawa biklan Allah. Ai billah tegese kelebih. Wa ya usighatu ta'jib. Absir bi duh sak kagum. Wa absmi lan gawa krungu biklan Allah. Kadzalika ketemu kuno ta'jib. Manane bi makna ma absarahu wa ma asmahu. Duh gawa oleh pirsane Allah. Wa ma'asma'u lan doh gawa oleh piringi Gusti Allah. Wa huma uta kalimat absir wa asmi iku ala jihadil majas ing atase arah majas. Wal murad uta kandhane karbaki anna Gusti Allah taala wa Gusti Allah iku la yaghibu an basarihi wala an sam'ihi apa syai'un. Ora samar an basari saking peninggalan Allah wa samilan saking pirsani pemiringane Gusti Allah apa sing suci. Malahum min dunihi mi waliyyi wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Malahum ora ono kedue ahli samawat kedue ahli ard ahli samawat kedue ahli samawat ard min duni saking liyane Allah min waliyyin saking zat kang nulungi
nasirin dat kang nuli wala isrik lan ora sekuton fi hukmihi ing dalam sekutune hukmi Gusti Allah ahadan ing suci wala isrik lan aja nyekutakake sapa wong fi hukmihi ing dalam hukmi Allah ahadan ing suci li'annahu kana Gusti Allah iku ghaniyun dat kang semugi anil syariki saking sekuton. Watslu ma ukhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Watslu lan wasno kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watslu wa'lam anna ikhtalafa fi ashabil kahfi hal matu wa dufinu aw hum niyamun wa ajsamu mahfuta wa sa'a annahum niyam wa yastayquduna inda nuzul isa wa yahjuna ma'hu wa may yamutuna kulimka hina ya'tir ruhuna kama qala wa bismillahirrahmanirrahim watslu awasno maing perkara ukhya kang den wahyake ilaik kemar panjenengan min kitab rabbik saking kitab pangeran panjenengan la mubaddilal para ana pengganti kang ganti li kalimati maring kalimat-kalimate kitabi rabbik walan tajidalan bakal nemu panjenengan min duni saking liyane Allah multahadan enggan gongsi tidak ada tempat kembali bersandar selain Allah maljan gon bersandar wasbir lan sabarlah panjenengan Rasulullah. Nah, ini khitabnya kepada para umat pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah wahai engkau ya Rasulullah. Nafsaka ing awak panjenengan. Habisha. Tegese ngeker panjenengan haim nafsa. Bertahanlah dirimu wahai Rasulullah. Ma'alladina serta wong akeh yad'una kang padha donga-donga sapa alladina rabbahum ing dalem pangerane alladina. Bil ghadati ing dalem waktu isuk wal asyi wal sore. Bersabarlah wahai Rasulullah. Engkau bersama terhadap orang-orang yang konsisten menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna aling ngersakake sapa alladzina rabbahum bi ibadatin kelan pangerani alladzina wajhu ing arah untuk wajah ing dzati Gusti Allah. Orang-orang yang hanya berkehendak kepada Allah taala Allah. La syai'a ora ono la syai'in sujuji min i'radid dunya la syai'in ora ing sujuji min i'radid dunya saking kepentingan-kepentingan duniawi. Sapa iku orang-orang yang komitmen dan konsisten menyembah Allah tanpa ada tendensi dan pretensi interest kepentingan yang lain, yaitu kebanyakan adalah orang-orang fakir. Wong fakir iku pokoke tendensi iso ibadah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhi kana Allah yaqulu lahu ahbis nafsaka ala ma yakrahu ghairuka. Min risaati siyabil fuqara wa ra'ikhatihim al-kariha wa la taltafil jimal aghniya wa husni sibim fa inna husnad dhahir ma'a fasadid batin ghairu nafi'. Qala syair. Artinya ayat ini lebih kuat maknanya daripada ayat yang ada dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-An'am. Al-An'am kono pun kok. Yang mana dalam ayat ini Rasulullah diberitakan oleh Allah untuk bersabar bersama orang-orang fakir. Walaupun orang-orang fakir itu keadaannya ya jening mungkir ya. Is apa no. Jangankan apa segala macam. Pakaiannya compang-camping, baunya gak apek segala macam. Tapi orang-orang seperti itu sing duwe komitmen ibadah kuat. Sementara kadang-kadang orang-orang yang perlente segala macam, penampilannya excellent dan segala macam, tapi batinnya tidak mempunyai kekuatan untuk beribadah.
Lah Rasulullah diutus Gusti Allah untuk nyabari, ngelenggahi, mujalasah, nyerawungi wong-wong si fakir. Nah, kenapa kok gak ono perintah sabar nyerawungi wong sugih? Mergo wong nyerawungi wong sugih kok mesti enake. Ya oleh bagian-bagian barang kita mboten. Tapi nyerawungi wong fakir iku abot. Makanya abot iku kudu sabar. Ngoten. Nah, niku maknane hikmah mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'dulan ojo ngalihno panjenengan. Enten sori tegese ngalihake panjenengan aina ka mripat panjenengan, pandangan panjenengan anu saking al fuqar wa saking. Ubira den ibaratake bihima kelawan aina ka an sahibihima saking wong kang anduweni aina ka. Ini janganlah engkau mengalihkan pandangan mripat panjenengan Rasulullah dari mereka, dari apa jenenge alladzina yunarabau turiduna hale ngarepe panjenengan zinatul hayati dunya ing perhiasan urip dunya, hanya untuk berharap berkeinginan mendapatkan perhiasan kehidupan duniawi. Mergo nek wong sing apa jenenge perlentis segala macam tuh maknane akeh-akeh mek urusane sing dibahas yo urusan dunia. Coba zaman kumpul karo wong sugih-sugih. Sing dibahas mobile variasine nang ndi. Nah, kita mboten. Apa jenenge? Pokoke sing gemerlapnya dunia. Tapi nek wong kiri sing dibahas apa ya gak harus dibahas, mosok wong kiri bahas apa jenenge? Apa modifikasi mobil ya? Terus piye sing dibahas ora paham blas iki ora nyantol. Nah, wala tutik lan ojo manutake panjenengan man infol. Aghfalna kang nglalekake kita Allah. Qalba ing atine man andzikrina saking eling kita Allah. Jangan kau mengikutkan kepada orang-orang yang hatinya saya lalaikan dari Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Ayat Al-Qur'an. Wa yataiman awfalna qul wa dzikrina iku sapa Uyainah ibn Hasan washabi. Itu orang-orang namanya oleh Allah memang hatinya dilalaikan dari Al-Qur'an. Contohnya Uyainah ibn Husain atau Hasan gitu. Ceritanya bagaimana? Orang ini datang kepada Rasulullah, enggak usah salaman. Atta Rasulullah qabla ayaslam wa indahu jama'atun fuqara minhum Salman wa Ali Syamla Suf wa qad araqa fiha wa bi khus yashku wa insin walainana ama yudhikari haula wa nahnu sa'adat mudur wasruf in aslamna tasmun nas wa ma yamna'una min idba'ika ila haula wa nahib fanahum angka hatta nadbaka aw ij'al lana masjidan walau majlisan waqad aslama ba'da dzalika wa hasuna islamu wa kana fi hunayt minal mu'allafa qulub atuna minhum ma'atai ba'ir wa kada atul aqra bin habis wa atul bas ibni magdas arba'in nabiyan kila nazal fi ashabil fah kan subhanahu jalla fuqara fi susu la yakhrujuna min tirtir wala jarun sunna salatan duruna ukhra walamma nazalat hadhihi al-masala alhamdulilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbir nafsi ma'a ajitan itu. Ono wong jenenge Uyainah ibn Hasan dan kanca-kancane. Mereka itu ini satu riwayat gitu. Mereka datang kepada Rasulullah tanpa salam. Merasa orang elit. Saat Rasulullah bersama dengan para fuqara masa dengan sahabat-sahabat Rasulullah sing fikir-fikir niku. Sing klambine compang-camping wis pokoke wis santri lah. Santri kan gak pate ono sing perlete kita mboten wis klambine gak tau di apa setrika sak karep dhewe wis pokoke. Tapi kenyataane ngoten niku. Tapi santri sing gelem ngrungokno ngaji kita mboten. Nah, bareng ngoten datang ini siapa Uyainah dan kanca-kancane. Mereka mengatakan, "Hei Muhammad, kowe gak krasa abot ta kumpul wong gak jelas gini. Kumpul apa kere-kere gini. Ama yu'di ka haula. Sambune abad tek segala macam.
Wa nahnu sadatu asyra mudhar asr. Kita ini orang-orang elit, orang Arab, orang-orang kabilah, tunduk kepada kita semuanya. Nek awake dhewe masuk Islam, kabeh bakal masuk Islam, orang elit. Nah, dan kami ini tidak mau mengikuti agamamu wahai Muhammad. Memang karena ya di sekitar orangmu itu kayak gini-gini ini. Gengsi dong, kita orang elit mengikuti engkau yang pengikut kamu adalah orang-orang gak jelas. Akhirnya ngene Muhammad. Iki usirin, ngomong iki usirin. Nek mbok usir aku tak melok awakmu. Au ij'al lana majlisan walau majlis, atau jadikan majelis khusus. Kita orang-orang elit jadi satu majelis. Orang-orang itu misalnya. Ah, ini cerita. Sama delok tengene cerita ini. Dan Allah melarang itu. Melarang Rasulullah untuk memperturutkan keinginan yang sepihak itu. Bahkan Allah memerintahkan Rasul bertahan dengan orang-orang yang oponoe lah. Dikatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajhah wala ta'du ainaka, dan engkau jangan alihkan perhatian kepada mereka. Turidu jinal khayra wala tuti man alfana qalbu an dzikrina wa tabaha wa kana amru furta. Nah, walaupun nanti dalam kisah ceritakan orang-orang tadi itu yang meliti-meliti tadi itu pada akhirnya setelah Fatu Makkah kemudian masuk Islam. Tapi cerita ini sebelum masuk Islam. Allah tidak menghendaki itu. Maknanya ngeten iki, hikmahnya apa? Sama delok nyun sewu. Karo kiai-kiai sepuh salafun saleh. Dakwah ngajak masyarakat. Wis opo noe? Enggak usah dibikin-bikin. Kadang-kadang kan kita tuntutan zaman modern kan ono nuntut kiai kudu ngini. Kudu gawe ngene majelis ngene. Ora, nek Kanjeng Nabi nek dawuh Kanjeng Nabi sapa noe? Ngajar. Sing melok ya mau, gak melok ya wis. Ora kemudian memprediksi supaya untuk semakin banyak kaum elit yang bisa masuk, yang ikut ngaji, dibikin mesin. Mboten. Nek kula mirsani para sesepuh mboten ngoten. Kula ngertos piyambak Mbah Maimun Zubair. Bikin majelis pengajian Ahad. Napa ngostafir sing melok ya melok, gak ya wis. Ora kemudian bikin gini-gini. Apakah nggak boleh Gus misalnya kita bikin majelis para elit ya? Boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh mengurangi atau menjadi menghambat majelis yang secara umum. Nek gawe majelis khusus orang elit, tapi dia tidak pernah bersentuhan dengan orang yang secara terbuka dengan masyarakat yang tidak ada batas. Itu maknanya agama ini digawe bagian-bagian. Contohnya lah sak mungkin kalau sebutaken misalkan panjenenganipun Habibul Wujud bin Yahya. Beliau punya banyak majelis orang-orang elit misalkan, tempat-tempat khusus. Tapi itu majelis tidak pernah mengurangi jatah beliau bersosial, dakwah, serawung kali masyarakat secara umum terbatas. Punya majelis Jumat Kliwon, ba'da subuh sampai sore itu siapapun boleh ketemu dengan segala macam. Dan ini kita pingin niru khosyah, maziyah istimewaan orang-orang salafus saleh. Karena rujukannya langsung kepada Nabi apa yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Penting ini. Zaman sekarang kan agama supaya dipoles supaya lebih elit kan gitu. Pasti kan orang berpikir seperti itu. Kita mboten supaya begini. Enggak begitu. Wis enggak. Tapi omongan kayak gini malah omongan sih gak populer. Kita mboten. Ya kalau seperti ini kan wis tinggalan zaman Gus, zaman modern kudu ngene lho. Lah saiki dhewe melok popularitas, modernitas atau kan melok substansi. Yang itu adalah nilai-nilai agama yang kita wariskan dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yes, makanya abot ngugemi koyo ngene iki yo gak enteng cak. Yo abot, makanya yo sabar. Wala tadwi an alfana qalban dzikrina wa tabahawa wa kana amru furqa. Wattabi
Wattabalan manut sapa man alfalna hawa ing hawa nafsunya. Mereka hanya ikutin hawa nafsunya. Fisirki dalam kemusyrikan. Wa kana ono opo amru urusane man alfalna iku furuton receh. Justru mereka itu adalah sebenarnya orang-orang yang urusannya perbahasannya hanya pembahasan receh. Dikatakan oleh Al-Qur'an furuto israfan tidak ada maknanya. Serawung wong fakir-fakir, wong formasi sing rutin jamaah ngaji melok. Ya sementing ngali lah. Roto-roto kata-kata budi, kiai-kiai sing buka majelis pengawasan-pengawasan. Kalau wingi kados Kiai Sakroni Kudus, enggak ada majelis malam Ahad, ngaos tafsir. Wah, ribuan orang yang datang. Iku sing akeh sing teko bakul pentol ta pejabat, pejabat elit, akeh bakul pentol ya kita mboten bakul pentol, bakul martabak, bakul opo wis. Tebudi teng Yai Jamal, teng tak beras, tebudi itu foto tebudi. Memang itu adalah Allah Subhanahu wa taala sedadake. Nah, tapi bukan berarti kita menghindari orang-orang elit. Ya kita mereka datangi kita kita hargai. Tapi jangan sampai menghambat memang menghambat daripada waktu yang kita memang sediakan untuk semua lapisan masyarakat. Waqul ladawna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum maring man anfalna wal ashabiran maring pengikut-pengikuti man anfalna. Hadzal Qur'an uta iki Al-Qur'an kala hak perkara kang bener. Iki nyoto Qur'an iki ngene. Mir rabbikum saking pangeran sira kabeh. Faman moko te sampeyan wong sakarep sapa man fal yu'min iman karep iman yo iman no. Wa man sampeyan wong sakarep sapa man fal yakfur mukafir karep kafiro ora urusan tahdidun kemudian lahum marik man inna segitu Allah atatnanya apa sebut Allah li zalimina maring kang padha zalim ai al kafirin iki kang padha kafir naron geni ato kang ngliputi bihim kelawan adzalimin apa nar apa sira diguha yo ulet-uletane geni ai ma ahatu tegese ma perko ahatu kang liwati biar lenar wa yastaghisu lan padha merintih-merintih sapa al kafirun yuho sumuka den rintihi den ladeni bima in kelawan banyu kal muhli kang kaya dene apa jenenge lengo aspal. Kalau mereka nanti orang kafir di neraka yang terliputi oleh api itu merintih minta air minum dikasih air kayak konser itu air kasih air konser je enak dikai siraman banyu seger banyu beda air nah ning neraka naudzubillah air dikai banyu aspal sing umum naudzubillah min kali kakel zat kedene lengkete minyak zat yasfi kang padha buyarake alwujuan berpro rai wah sirami banyu aspal buyar kabeh ini min kharhi saking panase al-muhli idza qurba dalam semacam parak ilahi maring wujuh bi syarab sa'alalae ombenan huwa ya utawi al-muhli wa sa'at lan sa'alalae an-nar tegese geni apane murtafaqon gon gon lereni tamyiz tegese tamyiz mangkulun kang den pindah anil fa'il saking fa'il qabuha murtafiqah qabiha tegese jijik sapa murtafiqah wong kang ngancani nar wa uta kalimat iku muqabilun bandingi liqouli ta'ala maring dawuh Gusti Allah taala al-atika bakal teko pokoluhu fil jannati dalam surga wa hasunat murtafaqon ini ayat sing sakwise nangke surga niku wa hasunat murtafaqon wa illa lamun ora fa irtifakin moko ote indine kekancan finari ing dalam fa irtifakin moko indine keenaan finari ing dalam rokok. Jadi bahasa Al-Qur'an saelelek perkara sing kekancan iku Qur'an. Dene neraka. Mane neraka ya wis elek, gak ono kekancan, gak ono keenaan sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastunuaka amun kabeh iman sapa alladzina wa amilan padha nglakon sapa alladzina sholihat ing bagian kebaikan. Inna sedikit Allah la nudi ora bakal nyak-nyake sapa kita Allah ajroman ing ganjaran wong
ahsana kang bagus sumen amalan ing amali. Al jumlah tu jumlah iku khobaru inna. Khobaru khobaru innal ladina. Iku khobar innal ladina. Terus wafiyah ing dalam jumlah iqamatud dhahir utai menempatkan isim dhahir maqamal mudmari ing panggonane isim dhamir. Wal makna utai artine ajruhum utai ganjarane wong akeh. Ai nusibuhum bima tadammanahu. Nusibu ganjari sapa kita Allahum ing alladzina amanu wa amilus solihat. Bima kelan perkara tadammana kang mengandung apa hu ing ma bima kan perkara tadumana kang mengandung ing ulaika kono alladzina amanu wa amilus solihat iku lahum gusti al ulaik jannatu adnin utai surga adn ai iqamatin tegese manggon tajri kang mili-mili minta ajan dalam sor-sor jannat apalan haru pira-pira bengawan wa khallawna kang den paes-paes ing dalam jannah apa min asawira saking pira-pira gelang-gelang. Qila dari kil min taimin iku zaidatun tambahan. Wa qila dari kil min taimin iku litab'id. Ada mengatakan min zaidah ada min tab'id. Wa ya uta asawira iku jamu aswiratin. Jama'i lafaz asmiratin. Ka ahmiratin ka dilafaz ahmiratin. Jamu siwarin jama'i lafaz siwar. Min da'abin saking emas. Mereka yang duduk di sana apa namanya di bawah air mengalir, kemudian mereka dihiasi dengan gelang-gelang emas. Wail basunan menganggo siapan ing pakaian khudron kang ijo. In sundusin saking sutra. Marikin. Mau te perkara marupane perkara roko kang halus minadibat saking sutra dibat. Jadi sundus itu sutra yang paling halus. Wa istabrokin lan sutrus istabrok. Sutra ghalaba kang kandel minhu saking dibas. Jadi sutra itu sutra yang tebal itu juga mewah, ada kegunaan sendiri. Ada sutra yang tipis, halus juga ada kegunaan sendiri. Jadi mereka ahlul jannah pakaiannya punya sutra yang halus punya, sutra yang tebal punya. Wa fi ayatir rahman ing dalam ayatul rahman bato'inuha utawi jero-jerone iku min istabrok saking istabrok. Bato'inu tai jero-jerone apa jenenge siap iku min istabrok saking istabrok. Muttaqina alalayangan bersandar-sandarkan. Fiha ing dalam jannat alal araiki ngatasi apa jenenge balai-balai, bantal-bantal. Jamu ariko itu jamanat ariko. Waya uti al ariko iku sarir. Tempat apa bantal-bantal apa jenenge sofa-sofa apa niku. Fil khajalati ing dalam khajalah. Waya uti khajalah iku baitun rumah yuzayyanu kang den PSB sebet bisyab kelawan satir-satir wasuturi lan tirai-tirai lil arus kedue pengantin. Jadi rumah pengantin. Mergo rumah pengantin itu banyak tirai-tirainya, banyak apa perhiasan-perhiasannya. Nikmat sawabu, tak isak bagus-baguse apa sawabu ganjaran al jaza utai ganjaran al jannatu iku surga hasunat lan sak bagus-baguse apakane murtafaqon nggon kesenengane atau kekancane. Bismillahirrahmanirrahim. Ai muntafian wa mastanan utawa nggon kemanfaatane, nggon manggone surga sing hasunat murtafaqah. Subhanallah. Jadi ini innal ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi orang-orang yang beriman dan amal soleh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Dan mereka akan mendapatkan balasan yang sangat luar biasa. Tajri min tahtil adhasa kurusi. Pakaiannya mewah segala macam. Maknanya apa setelah ayat ini disampaikan? Maknanya hakikat dunia niki ono sing ngene ono sing ini ora ono, tidak ada artinya apa-apa di hadapan dibandingkan kenikmatan akhirat. Nah, jadi kalau toh di dunia itu mungkin belum bisa menikmati kenikmatan yang bermewah-mewah, terbatas segala macam.
Tidak perlu dipusingkan. Karena kenikmatan yang hakiki akan kita tunggu nanti apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan Jannatul Firdaus. Wallahu alam bissawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani yakhrukal amtina siratal mustaqim waffaqan Allah lima fi ridwal afa minkum wa al muslimin sallallahu alaihi Muhammad.